मीडिया बंधु मान को नमस्कार। आज निर्वाचन समय बिजली दल आज निर्वाचन प्रचार रे जड़े नेता नेता तो कह जाए पारे जड़े व्यक्ति आसते से होचन पांडियन साहेब। आम साधारणतः निर्वाचन समय देखीचु विभिन्न जगार नेता मैंने प्रचार करवा लगे आसन, किंतु आज देखा मिलला मुख्यमंत्री बदल रे तांकर जेन आमर भाषा आम कहसु गुति कमिया सेंता लोग आसिकी आज निर्वाचन प्रचार कर निर्वाचन प्रचार रे साधारणतः देखा जासी जे तंकर ए दलर आभिमुख्य काण है, दल आसंता दिन मान काण करवा के चाहेसी से गुड़ाक से कहबार कथा, किंतु तंकर भाषण जहाँ जना पड़ला से केते कोटी टंका देइछन निर्वाचन पूर्व आमर गला उपनिर्वाचन और निर्वाचन भितरे तार हिसाब किताब सब दिया होता। कहते 1 कोटी लेखा आम प्रति पंचायत के देइछु एवं से पचारुले भी जानिछ कि नहीं, किसी लोग कहते हाँ आम जानिछु। जदि से कथा सत्य है, जदि 1 कोटी टका लेखा देइछन प्रति पंचायत के केनसी ठाने एक पैसार भी काम होइतबार आम लक्ष्य नहीं करी। जदि देइछन सत है ताहले सब कागज कलम रे सेटा हेइछे एवं जेहेतु निर्वाचन पूर्व दिखाई ये पैसाटा रूपांतरीकरण ना कारण ना दी रूपांतरीकरण ना सब देइछन एवं ये पैसाटा सब फॉल्स बिल भाउचर होगी सब तांकर नेता माने तांकर पार्टीर कर्मी माने ऑफिसर माने इटा सब भागवटा करके नहीं आमर पैसा के पब्लिक पैसा के आम सर्वसाधारण पैसा के ये माने राजनीतिक उद्देश्य रखिकी तांकर निजर क्षमता लगी ये आज ये व्यवहार कर बड़ा दुखर विषय है। 2 नंबर है जे आमर बहुत दिन आमर दाबी रही पदमपुर जिला दाबी एवं समस्ते आशा करते 1995 साल दास कमिटी जिते रिपोर्ट देला से समस्ते आशा कर जिलाटा पदमपुर जिलाटा निश्चित भाव में हबार कथा। 1995 साल जिते 13 ରୁ 30 जिला है सेते बड़े आमर अंचल दुर्बल नेतृत्व कभी दुर्बल नेतृत्व लगी नहीं पारला एवं जेन ठाने नहीं हबार कथा ना गंदी किसी नहीं थी से जगार सब जिला हो गला, से जगार सब जिला हो गला। आमर दुर्भाग्य है पदमपुरवासी जे से जिला नहीं पारला। जिला हवाटा कारण गोटे विशेष दरकार कारण जिला सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ एड देसी ग्रांट देसी सब जिला के गोटे यूनिट कर स्टेट गवर्नमेंट जेनटा एड देवा कि जेन अनुदान देवा से ब्लॉक के गोटे यूनिट कर। तो जिते केविके योजना कांग्रेस सरकार समय नरसिंह राव थे से आरंभ कले बलांगीर कलाहांडी एवं कोरापुट एटा से जिला थे 3टा जिला तार विकास लगी से आरंभ कराला केविके योजना एवं आमे चेष्टा कलु जेहेतु आम भौगोलिक अवस्था सामाजिक अवस्था आर्थिक अवस्था पदमपुर एवं नुआपड़ा पाटनागढ़ संगे समान है। आज से सुविधा आम वंचित हूँ एवं से लगी मुझे निजे जो विधायक थी 2004 ରୁ 2009 से मुझे जाइली सोनिया गांधी को भेट होता सोनिया गांधी को लिखिक मुझे एवं प्रधानमंत्री को विरोध लिखिक मनमोहन सिंह को से दुहे से पठे प्लानिंग कमिशन पाक के मुझे जिते जानी प्लानिंग कमिशन आनुआल थे
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ପଦମପୁରକେ ଆମକୁ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କର। ଆଲୋଡିଆ ସାହେବ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି ତ ମୋତେ କରବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଚାହୁଁଛନ୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଚାହୁଁଛନ୍, ତ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ନାଇଁ ହେଇପାରୁନି ସେ ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରୁନୁ। ଆଜି ଆମେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲୁ ପଦମପୁରବାସୀ। ଏହା ଚିନି ଯେନ୍ଟାକି କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଛୁଆ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିଏ କହିନେପାରେ, ସେଟା ହେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ହେଇଗଲା। କେବିକେ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଯେନ ଲୋକେ ଖାଇବାକେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଖାଇବାକେ ପଡ଼ୁଥି, ସେନ ସବୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହେଲା, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ବହୁତ କାମ କରାଗଲା। ସେନ ଏବେ ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡି ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ପଦମପୁର ମଧ୍ୟ ଆମର ଉଠିଥିଲା ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ହେଇପାରିଥିଲା ବୋଲେ, କିନ୍ତୁ ପଦମପୁର ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଝୁଙ୍କ ଆମର ଯେ ପଦମପୁରଟା କେନ୍ତାକରି ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହଉ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ପଦମପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଜିଲ୍ଲାଟା କେନ୍ତାକରି ହଉ ବୋଲିକିରି ସେ ଅନୁସାରେ ଦାବି ବି କଲେ। ଦାବି କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ 2023 ମସିହା 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କର୍ମା, ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର୍ମା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେଟା ହେଇ ନାଇଁ ପାରିଲା, ଏବଂ ବାହାନା ଦିଆଗଲା ଯେ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିଲାଗି ସେଟା ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯେନ୍ ଭାଷଣ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବର, ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଇଥିର୍ ଲାଗି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଦାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ନା ହେବାଟା ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ଦାୟୀ। ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାକେ ଆମେ କେସ୍ କରିକି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଯେ 500ଟା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଲା, ସେଟା ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କେସ୍ କରୁଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଲଢ଼ିକରି ତାକେ ଭେକେଟ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ କାମ କଲେ। ଯଦି ସେଟା ସତ୍ ହେ, ସେଟା ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିକରି ସେଟା କାମ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଏଠାରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାକୁ କିଏ ବାଧା କଲା? ହାଇକୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ସରକାର ନେଇ ଲଢ଼ଲା? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଯାଇକରି ତାକୁ କାହିଁକି ଭେକେଟ୍ କଲା ଯଦି କରିବାର ଥିଲା ବୋଲେ? ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଇଁ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଗୋଟେ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସେ କୁଆଡ଼େ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ ଯେ ତମେ ଯଦି ପଦମପୁର କରିଦେବ, ପଦମପୁର ତ ଟିଟଲାଗଡ଼ ପଦମପୁର ନାଇଁ କରବ କି କାଣା କହିଛନ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରିବି ବୋଲିକିରି ସେ ସେଇଟା କହିଛନ୍। ତ ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍, ସେ କଥାଟା ସତ ହେ କି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଯେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଯେବେ ହେବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ପଦମପୁର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେବା, କେନ୍ କଥାଟା ସତ ହେ ତାଙ୍କର? ତ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧରି ନେଇଗଲେ ନା ପଦମପୁରବାସୀକୁ, ଯେ ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି ଚଳବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏମାନେ ସବୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜବାବଟା ରଖେ ନାଇଁ, ଆଜି ସେ ଆସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା କହିଥିଲେ, ଦେଲେ କି ନାହିଁ? କେତେ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଯାଇଥିଲେ, ହଁ। ତ ଆଜି ଅସଲ ଜିନିଷଟା ଯେନ୍ଟା ପଦମପୁରର, ସେ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ କଲେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛେ ଯେ ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ, କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରାଯିବା। କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯେନ୍ଟା ଆମର AICCରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ନାଇଁ ହେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ୟାଚିନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ବୁର୍ଲାରେ, ସେନ୍ତା କଲେଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆମର ଏଛେନ ଭରସା ନାଇଁନି, ଏମାନେ କରିବେ ବୋଲିକିରି, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧରି ନେଇଗଲେ ଯାହା କଲେ ବି ଚଲବା ବୋଲିକିରି। ତ ଏମାନଙ୍କର କଥାରେ ନାଇଁ ପଡ଼ୁନ୍ ଜନସାଧାରଣ, ଏବଂ ଯେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଗଲା ତାର ଭୋଟ ନେଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦଉନ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। 2 ନମ୍ବର କଥା, ବିଜେପି ମାନଙ୍କର ଏମାନେ ସବୁ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ କରିଦେବୁ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ।
ମୁଇଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୈଷ୍ଣବ କାଣା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିକିରି ଆସିବେ ଆଉ ପଦମପୁର ଉତରିବେ ଆଉ ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଦଣାଦନ ଏକଦମ ସବୁ ଆସିଗଲା ଚିଠି ପତ୍ର ଏଇଟା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି ସେପରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ତାର ନାଁ ଗନ୍ଧିଆ ହୁଏ ଏମାନେ ବି ନେଇଦେଲେ। ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ ଏବଂ ପଦମପୁରବାସୀ ତାକେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ ତାଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ ସେ। ତ ପଦମପୁରବାସୀ ବି ଏଥର ସଚେତନ ନାଗରିକ ହେଲେନ। ଏଥର ଉଭୟ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ଯେନ୍ ଠକିଛନ୍ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ।